Hi, hello. Merry Christmas. Welcome to Sri Reddy official page. Hi. Hi, Karthik. Hi, Maddie. Hi, Mahadev. And Dilesh. I'm fine. Thank you. Thank you, Samuel. Merry Christmas to all. Thank you, Sunny. For you also, Merry Christmas. Kumara, thank you. Merry Christmas. Thank you, Galibaskar Garu. Merry Christmas to all. Achar means pickle. నేను కాశీకి వెళ్ళలేదండి, రామేశ్వరం వెళ్ళాను. Nagesh, thank you. Wow, super beautiful, good looking girl. Thank you, only. Good looking, it's kind of a makeup and dress, everything. I'm from Hyderabad, Munawar Ahmad. Oh, nice. Kamal Kumar Meena, nice, super duper. Oh, nice, thank you. You look very beautiful. The tattoo in your on your hand. Huh? Tattoo. Thank you. Thanks for a lot of praising. Love you too, dear. Shriji, Jitender Singh. Thank you, Jitender. No, I'm a Hindu. I'm just uh, wishing Christmas. అది ఎంత తప్పేముంది, జస్ట్ విష్ చేయడంలో తప్పేముంది. I love you too. Uh, Arikan Khan, hi Akka. Hi bro. ఎందుకు eh? Only to the nice questions only I will answer. I cannot answer to each and every shit question. Yeah. థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్పాలా. ఈసారి వస్తారా మీరు కుంభమేళాకి? రాజు శుభ్. చూద్దాం. ఎక్కడ మేడం? తమిళనాడు. జితేంద్ర సింగ్. బ్యూటిఫుల్ శ్రీ రెడ్డి. కైఫ్ అరీస్. हाय अरीज, थैंक यू. हेलो, क्या है? क्या है? क्या है? नकीब.
You don't like akka. Girlfriend. Srinivas. Question proper గా இல்ல. Proper கேளுங்க. Assalamu alaikum. Walaikum salam Faisal ji. You are real Telugu heroine. Nena? I don't think so. హలో, ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నాను? మీతో మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పమ్మా తెలుగమ్మాయి రఘు. தெலுங்குல சொல்லணுமா? ஏன் தெலுங்குல சொல்லணும்? ஏன் தெலுங்குல பேசணும்? நான் தமிழில் பேசுவேன். என்னன்னா நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குல்ல, அதுக்காக రోజుకి ఫుల్ అందంగా తయారవుతున్నావు రామ్ కుమార్. జస్ట్ మెయింటైనింగ్. యా, మీరు కూడా మెయింటైన్ చేయాలి, నేను కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ రోజుల్లో ఎవరు మెయింటైన్ చేయట్లేదు. అందరూ జాగింగ్లు, వాకింగ్లు, డైట్లు అండ్ మొలకలు అండ్ జ్యూస్లు అవి ఇవి అని ప్రతి ఇళ్లల్లోనూ వెజిటేబుల్ జ్యూస్లు ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు రేపు మెయింటైన్ చేయడం అనేది గుడ్ లుకింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. మునావర్ అహ్మద్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నమస్తే గిద్దలూరు. నమస్తే గిద్దలూరు. తను ఎప్పుడైనా హీరోయినే, ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు. రాజు సుమ. బాగుంది. క్రీమ్ బిస్కెట్. రమేష్, హాయ్ మేడం, బాగున్నారా? సుబ్రహ్మణ్యం, ఐఎమ్ గుడ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. ఐ లైక్ దట్ సుబ్రహ్మణ్యం వర్డ్ బికాస్ we all சுப்பிரமணியம் டிவோட்டிஸ், முருகர் டிவோட்டிஸ். நான் பெரிய முருகர் டிவோட்டி. அங்கே முருகர் கோயிலுக்கு யார் யார் வரையோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும். என்னன்னா எப்பவுமே என்ன அந்த வடபழனி டெம்பிளில் பார்க்கும்போது, ஓ ஸ்ரீரெட்டி மேடம் கண்டிப்பாக முருகரோட என்ன சொல்லணும், பக்தி అండ్ అది சொல்லுவாங்கல்ல, முருகர் பக்தி அதிகம் எனக்கு. వన్ వర్డ్ అబౌట్ ఇంకా చాలా లావ్ అయ్యారు కదా. ఛాన్సే இல்லை. ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై వెయిట్. I have lost my 5 kgs of my weight. You can see my hands are slim now and this shape and this shape, everything. You look gorgeous, Jitesh. Thank you Jitesh. మధు రాకింగ్ వచ్చావు అయితే ఏంటి? సూర్య హాయ్ మేడం గారు. హాయ్ సూర్య. గెట్ టుగెదర్ అంట జాన్ 11th ప్రగతి స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. అవునా, నాకు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేదు, ఎవరు ఫోన్ కూడా చేయలేదు. మరి ప్రెజెంట్ ఏ మూవీలో చేస్తున్నారు? రీసెంట్గా కొంబు సివి అని చెప్పి శరత్ కుమార్ గారు ఫిలిం రిలీజ్ అయింది కదా, ఆ ఫిలింలో నేను చేశాను. సో కొంబు సివి ఈజ్ మై రీసెంట్ ఫిలిం. రీసెంట్ రిలీజ్డ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. నవీన్, ఓవర్ చేయకు, ఓకే? బెటర్ టు డోంట్ డూ ఓవర్ యాక్టింగ్. ఆ ఓవర్ యాక్షన్ ఏదైనా చేసేది ఉంటే అది నాకు మాత్రమే హక్కు ఉంది, ఎవరు చేయడానికి లేదు. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా? ఐమ్ సారీ, నేను ఎవరిని లవ్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు, ప్రేమించాలని అనుకోవట్లేదు, లేకపోతే రిలేషన్షిప్లో ఉండాలనుకోవట్లేదు, లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు. సింగిల్గా హ్యాపీగా ఉంది.
என்ன பண்றீங்க ராஜேந்திரன்? நான் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல, நான் லைவ் பண்ணுறேன். மார்னிங் ஆன்வர்ட்ஸ் ரொம்ப போராக இருக்குது. இப்போதான் கொஞ்சம் சரி லைவ் பண்ணலாம், பசங்கள்கிட்ட பேசிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, சரி ஒரு தடவை லைவ் போட்டுட்டு பேசலாம்னு சொல்லிட்டு லைவுக்கு வந்தேன். ஐ அட்மைர்ட் பை யுவர் boldness. మధు రాకీ, థ్యాంక్ యూ మధు. మూవీలో యాక్టింగ్ చేశారా? అవునండి, రీసెంట్గా తమిళ్ ఫిలిం కొంగు సివి అని చెప్పి విజయకాంత్ సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి షణ్ముఖ పాండ్యన్ ఆయన చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు. సో ఆ ఫిలిం రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది తమిళ్లో. సో ఆ ఫిలింలో చేశాను నేను. విక్రమ్ దిలీప్ యాదవ్, థ్యాంక్ యూ యాదవ్జీ, మీరు సూపర్ అండి. మధు రాకింగ్, థ్యాంక్ యూ మధు. తమిళ్ సూపర్గా మాట్లాడుతున్నారు, థ్యాంక్ యూ మధు. మల్లిడి మణికంఠ రెడ్డి, ఓ మా ఇంటి పేరు. హాయ్ మణికంఠ రెడ్డి, హాయ్ బ్రో. ప్రశాంత్ ఎం ప్రశాంత్, హలో బేబీ, నన్ను అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు కాదా? అంత కుట్టియా నువ్వు అడాప్ట్ చేసుకునేంత? நீங்க தமிழா? நாங்கள் தமிழ், நான் தமிழ், நான் தெலுங்கு, நான் இங்கிலீஷு, நான் ஹிந்தி. பட் நான் இப்போது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறனால நான் தமிழ் தான். డిసెంబర్ 31 సెలబ్రేషన్ ఎక్కడ? ఆర్కే రామకృష్ణ. Till now I didn't plan anything andi. I don't have any plans till now I didn't plan anything. Still thinking where to go, how to enjoy, where to park my bum. నిన్ను భరించడం కష్టం. అలా కాదురా, మీరు అనుకునేంత కష్టమైన మనిషిని ఏం కాదు, అంత టిపికల్ మెంటాలిటీ కాదు. బట్ నేను ఎవరిని నమ్మను, అంతే. హలో శ్రీ, బాగున్నారా? షేక్ మెహబూబ్, ఐఎమ్ టూ గుడ్ షేక్, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ రంజిత్. సుధాకర్ కుంభా, హాయ్ అక్క, తిన్నారా? తిన్నాను, ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నాను. Why no married? What happened? Nothing happened, but I'm not interested in marriage and I'm not interested in love, and I hate that relationships and I don't have respect. మీరు చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు. I think so. వంటలు తాత ఎక్కడ? ఆర్కే రామకృష్ణ. వంటల్ని తాతని చాలా మిస్ చేస్తున్నాను. తాతతో ఆ వంటలు చేసేటప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంటే వేరు అసలు. ఆ జోక్స్ అలా వచ్చేసేవి, నేను జోక్స్ వేయడం, తాత దాన్ని మళ్ళీ నాకు రివర్స్, నా జోక్కి తగ్గట్టు ఇంకొక జోక్ వేయడం, అదంతా భలే ఉండేది. ఇప్పుడు వంటలు చాలా మిస్ అవుతున్నాను. అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ టు, బట్ ఐ డోంట్ నో, ఎందుకో ముహూర్తం కుదరట్లేదు దానికి. ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయావు? ఇన్ని రోజులు నేను యాక్టివ్గానే ఉన్నాను, మీరు నా పేజ్లో చూడట్లేదు అనుకుంటా. అక్క లైవ్లోకి వచ్చి చాలా రోజులైంది సుధాకర్. అవును సుధాకర్, కొంచెం బిజీ అయ్యాను. మళ్ళీ నేను యాక్టివ్ అవుతాను, డోంట్ వరీ. నేను ఎప్పుడూ మీకు అందుబాటులో ఉంటాను, ఓకే? నలీం రంగు, హాయ్ బేబీ, హాయ్ బేబీ. హాయ్ ప్రవీణ్ కుమార్. హాట్, చాలా హాట్గా ఉన్నాను. ఐ నో, ఐఎమ్ సో 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 హాట్. సిస్టర్, నేను మిమ్మల్ని ఒక్కసారి డైరెక్ట్గా వచ్చి పిలవాలి సిస్టర్. ఏం పిలవాలి? పెళ్ళా నీది? పెళ్ళికి పిలుస్తావా నన్ను? ఓ
మ్యారేజ్ అవ్వాలంటే సామాన్లు బాగుండాలి కదా. నా సామాన్ల గురించి నేనే కమెంట్ చేయడం ఎందుకు, ఇక్కడ చాలామంది కమెంట్ చేస్తున్నారు. సో నువ్వు వాటిని చదువుకోరా. నా గురించి అంటే నా నోట్లోంచి ఏవో తెప్పించాలని ట్రై చేస్తున్నావు, బట్ ఇవన్నీ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా. ఇవన్నీ ఎప్పుడో చూసేసాం, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి జమానాలో. ఇంకా మీరు రెచ్చగొడితే ఏయో దాన్ని పట్టుకుని రెచ్చిపోయే రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడాలనుకుంటానో అదే మాట్లాడతాను, ఎక్కువ మాట్లాడను. మ్యామ్ యువర్ లుక్స్ ఆర్ అమేజింగ్. నవేంద్ర రాజు తోట్, థ్యాంక్ యూ. తోమార్ బాషా కొతాయి, మెహబూబ్ ఇస్లాం. తోమార్ బాషా కొతాయి, వాట్ ఈస్ దాట్? డేట్కి వెళ్దామా? డేట్కి కూడా రాను. ఎందుకు పడుకున్న దాన్ని లేపుతారు? ఎందుకు పడుకున్న దాన్ని లేపుతారు మరి? నా కోపాన్ని, నా వద్దు. అక్క బాగున్నారా? లుకింగ్ వండర్. థ్యాంక్ యూ అండి. I'm from Kerala. I'm a big fan of you. Dinesh Kumar. Hi Dinesh. I love Kerala, you know that, because I'm continuously posting my pictures. Kerala pictures. జగనన్న ఫ్యానేగా మీరు? ప్రసన్న, yes of course, there is no doubt about it. Any special today? Yes, special. Today is our Christmas. ఇయర్లో ఒకసారి వస్తుంది క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్. అందరూ అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. బీయింగ్ ఏ హిందూ, ఐఎమ్ విషింగ్ హూ ఆర్ ఆల్ సెలబ్రేటింగ్ క్రిస్మస్. సో వాళ్ళందరికీ నేను విషెస్ చెప్తున్నాను ఒక హిందూగా. బికాజ్ మనల్ని ఎవరెవరు విష్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ నేను విష్ చేస్తాను. తన మతమేదో తనది, మన మతం అసలే వినదోయ్, ఏదో ఉంది అది. పరమతం అసలే పడదోయ్. నాకు పడుతుంది. నా మతంతో పాటు అన్ని మతాల్ని గౌరవిస్తాను నేను. ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్. యు ఆర్ లుకింగ్ ఆసమ్. మంజునాథ్, మంజు. థ్యాంక్ యూ. ముంగట, ముంగట నువ్వు రెచ్చిపోతే శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం ఖాళీగా ఉంది. సంక్రాంతి ప్లానింగ్, రామ్ కుమార్ నాయుడు. సంక్రాంతి కాదు కదా, 31కే ప్లానింగ్ అవ్వలేదు, ఇంకా మీరు సంక్రాంతి దాకా వెళ్ళిపోయారు. హలో మేడం. ఖచ్చితంగా సంక్రాంతికి ఏదో ఒక పల్లెటూరులో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాను. బికాజ్ దేన్ని ఎలా జరుపుకోవాలో అలా జరుపుకోవాలి. అఫ్కోర్స్ 31కి మనం అందరం పార్టీ చేసుకుంటాం. మొన్న ఎవరో అంటున్నారు సామాన్లు అది ఇది అని. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి, బాబు ఆడోళ్ళు ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఆ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు కదా. ఐ టోటలీ అగ్రీ. ఒక సినిమా యాక్టర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా యూత్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. అల్లు అర్జున్ ఆ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు, అండ్ XYZ ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నారు అని ఫ్యాషన్ని కంపల్సరీ యూత్ ఫాలో అవుతారు. అతను చెప్పిన దాంట్లో నాకు హాఫ్ అగ్రీడ్, హాఫ్ నాట్ అగ్రీడ్. ఒక హాఫ్ అగ్రీడ్ ఏంటంటే యూత్ని మనం ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా ఉండాలి అండ్ మన డ్రెస్సింగ్ బాగుండాలి. అగ్రీడ్. మనల్ని చూసి చాలామంది నేర్చుకుంటారు. మనం వాళ్ళకి మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి, మంచి ఫ్యాషన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఒక పక్కన చూస్తే అది కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది.
అది మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి. అవును, అసలు యాక్చువల్గా మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫ్యాషన్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఇలాగా. ఇప్పుడు నేను లైవ్లో ఉన్నాను, నేను బయటికి వెళ్తే కనుక ఈ డ్రెస్ వేసుకోను, నేను చుడిదారే వేసుకుంటాను. బికాజ్ ఐమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. అందరూ నా మీద ఫోకస్ పెడితే నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో అతను క్యారీ చేద్దాం అనుకున్నది, పోర్ట్రే చేద్దాం అనుకున్నది చాలా హార్ష్గా పోర్ట్రే చేశాడు. వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ చాలా హార్ష్గా పోర్ట్రే చేశాడు. యాక్చువల్గా అతను అనుకున్నది మంచి విధానంగా చెప్పుండుంటే అతను కాంట్రవర్సీలో పడి ఉండేవాడు కాదేమో. కానీ అతనికి విషయం చెప్పడం ప్రాపర్గా లాగి పీకుతా హీరోయిన్స్ని కొడతాడంట. మళ్ళీనేమో ఆ సామాన్లు అనే వర్డ్, ఇవన్నీ చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది. సరే, ఫస్ట్ అతని దాంట్లో నేను కొంచెం ఏకీభవిస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా, అంత టోటల్గా అతనిది తప్పు అని చెప్పేసి చెప్పలేం. ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు పబ్లిక్ చూడడానికి ఇబ్బంది పడేలాగా, అండ్ ఆల్సో మీరు అక్కడ మీ సినిమాని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు, అందుకని మీరు పద్ధతిగా వచ్చి ఉండొచ్చు. అతను చెప్పిన దాంట్లో తప్పేమీ లేదు. ఎందుకంటే రీసెంట్గా నిధి అనే ఆవిడ ఎవరో హీరోయిన్ని అసభ్యంగా ఏదో టచ్ చేయడానికి ట్రై అసలు నాకు తెలిసి అక్కడ ఏం టచ్ చేయలేదు, ఏం రాంగ్ అవ్వలేదు, కానీ ఇంకొంచెం ఉంటే ఆమె కొంచెం అబ్యూస్కి గురయ్యేది. ఆ సందర్భాన్ని అతను తీసుకుని అతను ఏం చెప్పాలనుకున్నారంటే, పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా రావచ్చు కదా, కొంచెం మంచి డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు కదా, ఆ పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టడం ఎందుకు, టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మంచి చెడు తెలియదు కదా అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు. కానీ సామాన్లు లాగి పీకుతా నన్ను ఎవడైనా ఏమైనా అంటే చాలా యారగెంట్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పబ్లిక్ స్టేజెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు, పబ్లిక్తో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను నా లైవ్లో ఇక్కడ ఉండే చాలామంది నాతో ఫన్నీగా మాట్లాడతారు, చాలా అబ్యూజివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దానికి నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను. కొన్ని చదవను, నేను అక్కడ వదిలేస్తాను, నేను వాటిని అక్కడే వదిలేస్తాను. అండ్ నేను పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను వీళ్ళతో చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడతాను, ఒక్కొక్కసారి డబుల్ మీనింగ్లో మాట్లాడతాను, కానీ నేను బయటకు వెళ్ళాలా మాట్లాడను. సో పబ్లిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పబ్లిక్లో డీసెంట్గా వెళ్ళండి, అండ్ సినిమా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి. నేను ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఒకటే అడగాలనుకుంటున్నాను, ఇదంతా చెప్తున్నారు కదా XYZ, మీరు ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఇలాంటి డ్రెస్సులు మీరు మూవీస్లో వేయించకండి, యూత్ ఏం నేర్చుకుంటారు అని. సెకండ్ క్వశ్చన్, మీరు చాలామంది హీరోలకి మీరు ఫ్రెండ్స్ కదా, మీరు హీరోస్కి ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీ ఇదేంటి ఏమంటారు, ఈ సినిమాలో ఒక పర్టికులర్ సీన్లో అంత ఎక్స్పోజింగ్ ఎందుకు చేపిస్తున్నారు, ఒక సాంగ్కి డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటివి చేపిస్తున్నారు, మీరు ఐటమ్ డ్యాన్స్లు ఎందుకు వేపిస్తున్నారు, మీరు మూవీ ఇండస్ట్రీలోనేగా ఉన్నారు, మీరు మూవీ ఇండస్ట్రీ లేడీస్ గురించే కదా చెప్తున్నారు. మరి మూవీ ఇండస్ట్రీ లేడీస్తో చేయించేది ప్రొడ్యూసర్లు, డైరెక్టర్లు అండ్ ఆల్సో ఈ హీరోలే కదా. మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వరు, ఓన్లీ లేడీస్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు సజెషన్? ఇది చేయించేది మొత్తం ప్రొడ్యూసర్సే కదా. ఈ పాప ఐటమ్ డాన్స్ వేస్తే మాకు కోట్ల లాభం జరుగుతుంది అని చేసేది ఎవరు? ప్లాన్ చేసేది డైరెక్టర్ చెప్తారు, ప్రొడ్యూసర్ చేస్తారు. ఒక అమ్మాయి డబ్బుల కోసమో, లేకపోతే ఫేమస్ అవ్వడం కోసమో, లేకపోతే హీరోయిన్గా తనకి కోరిక ఉండటం వలనో, లేకపోతే అమ్మాయిని వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆ అమ్మాయిని చాలా రకాలుగా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని పుష్ చేసేది డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లు కదా. మీరు వాళ్ళని అనుకోకుండా ఓన్లీ లేడీస్ మీదకి మొత్తం వాళ్ళ మీద ఎలా తోసేస్తారు? మొత్తం తప్పు లేడీస్ది అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే మీరు తోసేస్తున్నారో అక్కడ మీకు హాఫ్ నాలెడ్జే ఉంది అని చెప్పేసి నేను అనుకోవాలి. మీ ఉద్దేశం మంచిదే అయినా కూడా మీరు చెప్పే విధానం ప్రాబ్లంగా ఉండటం వల్ల మీరు బ్లేమ్కి గురయ్యారు తప్ప, నిజంగానే పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు మంచిగా రండి అని చెప్పడంలో తప్పేం లేదు నన్ను అడిగితే. అండ్ మీరు సలహా నేను ఎక్కడికి మిమ్మల్ని తప్పు పడుతున్నానంటే, లేడీస్ని మీరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు కదా, లాగి పీకుతా సామాన్లు అండ్ ఆల్సో మీ ఇదేంటి సిగ్గు లేదా, లేకపోతే సంథింగ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ అంతా, సాయి పల్లవిని ఎందుకు టచ్ చేయరు, రష్మికని ఎందుకు టచ్ చేయరు, ఎందుకు మిమ్మల్ని టచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా. మీరు చెప్పాల్సింది ఎవరికి? అసలు లేడీస్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు సజెషన్స్, జెంట్స్కి ఎందుకు ఇవ్వరు?
నిజంగానే కొంతమంది హీరోయిన్స్ మరీ రెచ్చిపోయి చాలా చీప్గా చాలా పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెనింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అంటే మరీ హాఫ్ న్యూడ్గా వచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన సజెషన్ అయితే యాప్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. అండ్ ఆల్సో యూత్ నేర్చుకుంటున్నారు అనే పాయింట్ కూడా కరెక్టే. పబ్లిక్గా వచ్చేటప్పుడు ఇలా రాకండి, ఓన్లీ సినిమాల వరకు ఓకే. సినిమాల్లో అయితే ఎందుకు వాళ్ళు వస్తారు అంటే మీరు హాఫ్ న్యూడ్గా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను చూస్తున్నారు, హాఫ్ న్యూడ్గా నేను ఏదో కనబడుతున్నాను, నా తొడలు కనబడుతున్నాయి, నాకు ఇది కనబడుతుంది అని చెప్పేసి చూస్తున్నారు. మీరు సినిమాల వరకు యాక్ట్ చేయండి అమ్మా. పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు నిజంగానే కేర్ఫుల్గానే రండి. అండ్ 24 గంటలు ఇదేంటి మనం నీతులు చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా కొన్ని మంచి పనులు చేసి చూపించాలి. లేడీస్ కూడా 24 గంటలు డబ్బులే కాకోకుండా కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు ఇలా హాఫ్ న్యూడ్గా చేసి. కొంచెం మంచి పనులు కూడా చేయండి. అండ్ మంచి వాటి మీద ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది, బంగ్లా సంథింగ్, వీటి మీద రెస్పాండ్ అవ్వరు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే టోటల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ప్రతి వాడికి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత పూనకాలు ఏమన్నా పోంతాయో ఏంటో అర్థం కాదు. ఆడవాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం ఎక్కువైపోయింది. ఆడవాళ్ళని తిట్టడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఆడవాళ్ళ మీద వెకిల్ జోకులు వేయడం, స్టేజ్ల మీద నుంచి వెకిల్ జోకులు వేయడం. అక్కడ రిపోర్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే, లేడీస్ ఎవరైనా ఉంటే ఆవిడేమైనా కొంచెం క్వశ్చన్ ఏమైనా అడిగితే ఆవిడ మీదే జోకులు వేస్తారు. ఒక అమ్మాయి ఒక జర్నలిస్ట్గా ఉన్నా లేకపోతే ఒక హీరోయిన్గా ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమైనా కూడా అమ్మాయిలే మీకు టార్గెట్. అమ్మాయి ఆ డ్రెస్ వేసుకుని, ఇప్పుడు ఏ అమ్మాయి అయినా ఏదైనా డ్రెస్ వేసుకుని, ఇప్పుడు ఒక ఏమంటారు ఏరోప్లేన్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉంది, ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ దాకా వేసుకుంది. ఆ అమ్మాయి భుక్తి కోసం వేసుకుంది. మూవీ ఇండస్ట్రీలో వేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ భుక్తి కోసం వేసుకుంటున్నారు. మీరు ఏమన్నా తిట్టాలనుకుంటే బయట యూత్ని తిట్టండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు వేసుకునేదంతా, వీళ్ళు చూపించేదంతా వాళ్ళ భుక్తి కోసం వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. నేర్చుకోమని ఎవడు రుద్దరే, మమ్మల్ని ముట్టుకోండి అని ఎవరిని పిలవరే. పబ్లిక్ కూడా ఉండాలి కదా. పబ్లిక్కి మనం మెసేజెస్ కరెక్ట్గానే ఇవ్వాలి. ఇటు సైడ్ నుంచి వీళ్ళని కరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను నేను, అటు సైడ్ నుంచి పబ్లిక్కి కూడా చెప్తున్నాను. అన్నీ మీరు చూసి నేర్చేసుకోవాలనే తాపత్రయంలో పడకండి. ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ ఎలాంటి డ్రెస్సులు వేసుకోవాలి, ఎక్కడ విచ్చలవిడితనం ప్రదర్శించకూడదు, ఎక్కడ మనం సేఫ్. మన కూడా ఒక 2 బాయ్స్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, మన ఫ్రెండ్సో లేకపోతే మన కజిన్సో ఎవరైనా ఉంటే మీరు మంచిగా, మీరు కొంచెం ఎక్స్పోజింగ్ డ్రెస్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు. మీరు సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు నైట్లు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. ఇప్పటికీ ఎన్ని ఇన్సిడెంట్లు, పొద్దున్న లేస్తే ఇవే ఇన్సిడెంట్లు. సో నేను ఆయన్ని నేను సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఆయన వ్యాఖ్యల్ని. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆయన ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్న ఉద్దేశం మంచిదే అయినా కూడా ప్రజెంట్ చేసే మాట తీరు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అతను ఇంత చిక్కుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది నా ఉద్దేశం. అండ్ ఎవరైతే కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడితే బెటర్. అందరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అంటే ఓన్లీ లేడీస్కి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేడీస్కి సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడటమే కాకుండా సోషల్ అవేర్నెస్, మీరు పబ్లిక్ మీద ఎంత సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా మీరు అంతే అవేర్నెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, మీరు మాట్లాడాలి. ఐ డోంట్ నో, ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనల్ చాయిస్ ఉంటుంది. సో పర్సనల్ చాయిస్ అది. అందుకని నేను ఎక్కువ ఎవరిని సపోర్ట్ చేయను, నేను ఎవరిని తిట్టాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మై యాంగిల్, నేను చూసిన యాంగిల్ మాత్రమే నేను మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ సుధీర్ కుమార్, హలో. ఏమైంది, నా కమెంట్స్ ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడే జస్ట్. బ్యావకూఫ్ మెసేజెస్కి నేను అస్సలు రిప్లై చేయను. ఏదో పెద్ద
వాటిని చూసి నేనేదో వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అనుకోవడం. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే కొంత ముసుగు గ్యాంగ్ ఉంటుంది అనమాట. మనల్ని ఏదో రెచ్చగొట్టినట్టు మాట్లాడితే దానికి మనం మళ్ళీ మాట్లాడితే కనుక వాటిని కట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ దామ్ దూమ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక గ్యాంగ్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాంగ్ ట్రాప్లో పడితే మళ్ళీ మనం చిక్కుకుంటాం. సో నేను దేనికి ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటాను దానికి ఆన్సర్ చేస్తాను. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వెంకట కృష్ణ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు 2026 కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలాగే ఉంటుంది. కొత్త ఇయర్ వస్తున్నప్పుడు ఏదో కొంచెం కానీ అనిపిస్తుంది, ఒక సంవత్సరం వెళ్ళిపోయిందంటే మన జీవితంలో మన ఆయుష్లో ఒక సంవత్సరం తరిగిపోయినట్టే కదా. అయ్యో, నా ఆయుష్లో ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది. హాయ్ శ్రీరెడ్డి, ఐఎమ్ గుడ్ స్వామి, థ్యాంక్ యూ. అజయ్ యాదవ్, హాయ్ మేడం, లవ్ యూ టూ. నీ సురేష్, హాయ్ సురేష్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. మీరు హ్యాపీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ ఎలా చేసుకుంటారు? సారీ. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సాత్ సైదులు. మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది, థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ మై చాయిస్, మై డ్రెస్, మై విష్. అండ్ యూత్కి కూడా ఒకటే చెప్తున్నాను, ప్రతిదీ ఈ మధ్యకాలంలో నిజంగానే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం సెన్స్ తగ్గింది. అది మనం ఎక్కడికి వేసుకెళ్ళేది, పబ్కి వేసుకెళ్ళేదేమో రైల్వే స్టేషన్స్లో వేసుకెళ్ళేదేమో వేరే ఎక్కడికో గుడికి కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ప్యాంట్లు, షర్ట్లు, 3/4 లాగులు అన్నీ వేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ కామెంట్. నేను చెప్పేది ఒకటే, పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా ఉంటే మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో ర్యాగింగ్, టీజింగ్, లేకపోతే ఇద్దరు లేడీస్ కూర్చున్న సిగ్గులేదు ఎలా వచ్చిందో చూడు, ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లనే రేపులు ఎక్కువైపోయినాయి, అవి ఎక్కువైపోయినాయి, ఈ ఎక్కువైపోయినాయి అని తిట్టుకుంటారు, ఖచ్చితంగా తిట్టుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఫ్రాంక్ ఎనఫ్. సో అందుకని కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు స్టైలిష్గా వెళ్ళండి, తప్పులేదు. బట్ మీరు బస్లోనో లేకపోతే పబ్లిక్ ఆటోస్లోనో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, దట్ టు నైట్ టైమ్స్ మీరు రోడ్ మీద వాక్ చేయాల్సి వస్తేనో, ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఎక్స్పోజింగ్ డ్రెస్సెస్. నో, యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. మై చాయిస్ అని చెప్పకండి. మై చాయిస్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. మమ్మీ డాడీ చెప్పింది ఖచ్చితంగా వినండి. ఈ డ్రెస్ బాగలేదు, ఈ డ్రెస్ బాగుంది అని అనుకుంటే మమ్మీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తే కనుక ఓకే. సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా దిస్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ అంటే మాత్రం పెద్దవాళ్ళ మాట వినండి. అండ్ వేసుకోవద్దని అన్నట్ల, ఎక్కడ వేసుకోవాలో వేసుకోండి, అక్కడ అలా ఉండండి, ఓకే. అండ్ హీరోయిన్స్ నిజంగానే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రతిదానికి ఇప్పుకుని వెళ్ళిపోకండి. ఇంకా సినిమా వరకు ఓకే. Now you come to right route, Rajesh. I'm always in right route only. మీరు వెబ్ సిరీస్ చేయండి, క్రైమ్ కేసెస్. ఐ లవ్ టు. కానీ నాకు సిగ్గండి ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే, ప్రొడ్యూసర్స్ని, డైరెక్టర్స్ని అలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే కొంతమంది వాళ్ళు పిలవకుండా కూడా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి, సార్ నేను పలానా, నైస్ మీటింగ్ యూ సార్, కెన్ ఐ గెట్ సమ్ ఆఫర్, నాకు మీ వెబ్ సిరీస్లో ఏదైనా అవకాశం ఇస్తారా, మీ సినిమాలో ఏదైనా అవకాశం ఇస్తారా. ఒకప్పుడు చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు చేయడానికి అలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సతీష్ కుమార్ పోయా చుమ్మా.
సర్లే నువ్వు మంచి ఓ హరినాయుడు, నేను చెప్పాను మీకు వెరీ క్లియర్లీ, దిస్ ఈజ్ మై ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఐ విల్ బి లైక్ దిస్. నేను నా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు నేను స్టైలిష్గా ఉంటాను, నా ఇష్టమైన డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటాను. బట్ నేను పబ్లిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా వేసుకోను. ఓకేనా? నేను నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసే మాట్లాడతాను. నేను ఎప్పుడు నేను చేసేది నాకు ఇక్కడ పెట్టుకునే అక్కడ మాట్లాడతాను. అందుకని నువ్వు కంగారు పడక, ఎక్కువ సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయకు. నీలాగే సజెషన్ ఇవ్వాలని మొన్న బొక్కబోర్లా పడ్డాడు పాపం. ఆపర్చునిటీ మీకు వస్తే చేయండి మధు రాకింగ్. అలాగే అనుకుంటున్నాను. కెన్ యూ రీడ్ మై కమెంట్స్? ఖాజా నజీర్, హాయ్ ఖాజా. నా కోసం వేసుకో బాగుంది. మల్లిక్, ఐ లైక్ యూ శ్రీరెడ్డి డార్లింగ్. థ్యాంక్ యూ. గోపనబోయిన పరమేష్ క్యాసీల నాగేశ్వర్, హాయ్ శ్రీరెడ్డి, హాయ్. నైస్ మెసేజ్ అబౌట్ యువర్ డ్రెస్, అబౌట్ ద డ్రెస్. ఓకే, సారీ, మంచి మెసేజ్ చేసినప్పుడు రిప్లై ఇవ్వవు. హరినాథరెడ్డి కొప్పల, ఏం మెసేజ్ చేశారు? మళ్ళీ చేయండి, మళ్ళీ చూస్తాను. 50 lakhs బడ్జెట్లో వెబ్ సిరీస్ చెయ్యొచ్చా? మీరు అమెజాన్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అలాంటి వాటికి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి ఏ బడ్జెట్లో కావాలో వాళ్ళు బడ్జెట్ నిర్ణయిస్తారు. కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ టు ఆస్క్, because I don't have any kind of platforms like Amazon, Netflix, that kind of platforms. అబ్బా, ఒక దోమ దొబ్బుతుందిరా, మామూలుగా దొబ్బట్లేదు, ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతుంది. నాది అందులోనూ ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓ పాజిటివ్ వాళ్ళని తెగ తింటాయంట దోమలు. రవీందర్ రోజా, హాయ్, సూపర్ అంట, థ్యాంక్ యూ అక్క. మన థ్యాంక్ యూ హరినాథ్, నైస్ లుకింగ్. మస్తాన్ రావు, నైస్ లుకింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకా చాలా అనుకుంటా. ప్రతి వాళ్ళు అమ్మాయిలకి ఇస్తారు కానీ సలహాలు, అబ్బాయిలకి యారా ఇవ్వరు. అబ్బాయిలు పాపం అందరూ మంచోళ్లే. నిజంగా చెప్పాలంటే నా విషయంలో అయితే నేను ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, నేను అబ్బాయిలతో వెళ్ళినప్పుడు చాలా సేఫ్గా ఫీల్ అవుతాను. బికాజ్ ఐ నో దెమ్. ఒక్క ఎదవని అడ్డం పెట్టి మొత్తం మగజాతినే తిట్టడం, ఎవరో ఒక ముగ్గురు నలుగురు టీనేజ్ పిల్లలు ఏదో టచ్ చేయాలని ట్రై చేసినందుకు టోటల్ ప్రపంచాన్ని, అబ్బాయిల్ని ఒక తాడికి కట్టేయడం అనేది తప్పు. నాకు తెలిసి అబ్బాయిలు ఈజ్ వెరీ సేఫ్ పర్సన్స్. వాళ్ళ కూడా ఎవరైనా వెళ్తే, అమ్మాయిలను ఎవరైనా ఒరే జాగ్రత్తగా దిగబెట్టరారా అని చెప్పేసి ఒక అన్నోన్ పర్సన్కి చెప్పినా కూడా జాగ్రత్తగా దిగబెట్టే పిల్లలు 99 మంది ఏంటి 100 మంది ఉంటారు. నాకు తెలిసి లక్షలో, కోటిలో ఒకడెవడైనా తేడాగాడు ఉంటాడేమో, కానీ కనీసం 100 మందిలో ఒకడు కూడా తేడాగాడు ఉండడు అని నా ఉద్దేశం. ఒకళ్ళో ఇద్దరు చేసిన తప్పులకి యూత్ని మొత్తం తప్పుడు ఎదవలు అని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా తప్పు. అలా లేరు. నిజంగా చెప్పాలంటే అబ్బాయిలు చాలా మంచోళ్ళు. ఇదిగో ఇక్కడ ఒక ఎదవ ఉన్నాడు, ఒకడు ఇలా 100 కమెంట్లు మంచి వస్తాయి. ఒక ఎవడో పిచ్చి వాడు ఉంటాడు, వాడి పేరు చదువుతాను అని చెప్పేసి ఆ తాపత్రయంలో ఏదో పిచ్చి మెసేజ్లు పెడతా ఉంటాడు. కానీ మనం అంతకన్నా తెలివైన వాళ్ళంగా మనం అస్సలు చదవం. మీకు ఒక మెలోడీ సాంగ్ రికార్డ్ చేసి పంపిస్తా, వింటారా? మధు రాకింగ్, పంపించండి, వింటాను. బే ఖాజా నజీర్, క్యా బే? అమ్మాయిల లోదుస్తుల గురించి మాట్లాడటం అంటే మీరు లోపల కుళ్ళిపోతున్నారు, మీ బుద్ధి కుళ్ళిపోతుంది అని అర్థం రా దరిద్రులారా.
అదే ఆ ఒకళ్ళిద్దరి గురించే మాట్లాడుతున్నాను నేను అందరినీ మాట్లాడను, అందరూ మంచి పిల్లలు పాపం. క్యాశీల నాగేశ్వర, థ్యాంక్ యూ. குட்டி ராக்ஸ் ஃப்ரேஸ் ஐ கெனாட், நான் வந்து தமிழில் பேச தெரியும், படிக்க தெரியாது. ஓகேங்களா? நீங்கள் தமிழில் மெசேஜஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க, ஆனால் நான் படிக்க முடியாதப்பா. நீங்கள் இங்கிலீஷில் நீங்கள் எதுனா థ్యాంక్ యూ శ్రీశ్రీ. Looks your eyes like a very tired. Really? My eyes are not tired, they are sexy. They look like tired but they never get tired. అది అప్పుడే నిషాగా ఉంటాయి అన్నమాట, అవి టైర్డ్ కాదు. మాట్లాడాలి, తప్పు లేదు. ఇలా మాట్లాడితేనే కదా జనాలకి తెలుస్తుంది అమ్మాయిలు ఆడపిల్లలు అని చెప్పి. అమ్మాయికులు ఏమీ కాదు. అమాయకులు ఉన్నారు, తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు, ముదుర్లు ఉన్నారు. ఓకేనా? ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ముదుర్లు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే భర్తలను చంపేవాళ్ళు, లేకపోతే ముగ్గురు నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకుని చీట్ చేసేవాళ్ళు ముదుర్లు ఎక్కువగానే ఉన్నారు. అందుకని అబ్బాయిలు మోసపోతున్నారు, అబ్బాయిలు చచ్చిపోతున్నారు, అబ్బాయిల్ని చంపేస్తున్నారు. సో టోటల్గా మనం ఒకటే తాటికి కట్టేయడానికి లేదు. అబ్బాయిల్లో ఎంతమంది మనం చెడు ఉంది అని మనం ఇప్పుడు చాలామంది అబ్బాయిలు అలాగ అయిపోతున్నారు, ఇలా అయిపోతున్నారు అని అంటున్నాము. అమ్మాయిలు కూడా అలాగే అవుతున్నారు, ఒకడికి పర్ఫెక్ట్గా ఉండట్లేదు. ఒక్క డైలాగ్ కొట్టు. నేను ఉన్నాను, నేను విన్నాను. ఓకే? అండ్ మాట తప్పం, మడమ తిప్పం. మీరే చెప్పండి, ఎవరు చెప్పారు ఆ ఫేమస్ డైలాగ్స్? శ్రీరెడ్డి గారు బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేస్తారా అండి? మాది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఖచ్చితంగా చేస్తానండి. ఎనీ ప్రమోషన్స్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. I will provide the email also, so please email details. You celebrate Christmas, ma'am? I don't, because I'm a Hindu. Sri Reddy, shut up. Mind your language, dear. ప్రభాస్ డైలాగ్ చెప్పండి. ప్రభాస్ డైలాగ్ ఎవరైనా కొంచెం ఏం చెప్తారు ఆయన? నేను ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఇందులో చూసేస్తాను, సాంగ్స్లో. శివుడు డైలాగ్ ఒకటి చెప్పారు రీసెంట్గా, అది చాలా చాలా బాగుంది. అదేం డైలాగ్ అంటే, అందరితో చెప్పడం అయిపోయింది కదా, ఇంకా శివుడితో చెప్తే బోళాశంకరుడు చేస్తాడు, నీకోసం హెల్ప్ చేస్తాడు అనే డైలాగు. గూస్ బంప్స్ డైలాగు. మై గాడ్, దట్ వాయిస్ అండ్ దట్ బేస్, ప్రభాస్ వాయిస్ సీరియస్లీ చాలా బాగా బేస్ ఉంటుంది. అసలు థియేటర్లో ప్రభాస్ వాయిస్ వినేటప్పుడు అండ్ దట్ స్మోక్, ఆ సిగరెట్ని అదే ఆ సిగార్ని రకరకాలుగా స్మోక్ చేస్తాడు కదా, ఆ స్టైల్ ఈజ్ రియలీ సో క్యూట్ ప్రభాస్.
And seriously, he is very handsome, Prabhas. Lucky to have that kind of a hero in Tollywood. Seriously, yeah, seriously, Srinu anta. షేక్ అమ్మ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఆడవాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం రాధిక, ఇంక మళ్ళీ మొదలెట్టకు, ఓకేనా? మేము ఆల్రెడీ మాట్లాడేసాం ఆ టాపిక్ని. నీకు అంత బోర్గా ఉంటే కనుక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూడు, మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేం. ఎందుకంటే ఆవిడ కొంచెం రూడ్గానే ఏదో మెసేజ్ పెట్టింది, అందుకని నేను కొంచెం రూడ్గా చెప్పాల్సి వచ్చింది. బేసిక్లీ నేను చాలా స్వీట్గా రిప్లై చేస్తాను, అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళు నన్ను మేడం నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్. నరేష్ చిన్న, నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ అండి. అంటే నేను మీ అందరికీ ఫ్యాన్. మీరందరూ అడిగే క్వశ్చన్స్ అండ్ స్వీట్గా మాట్లాడే తీరు, నీ డ్రెస్ బాగుంది, నీ ఐ షాడో బాగుంది, నీ లిప్స్టిక్ బాగుంది, నీ డ్రెస్ బాగుంది అని చెప్పినప్పుడల్లా నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోతాను. మీరు నాకు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, మీరు నాకు మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు నాకు ఫ్యాన్ కాదు, నేనే మీకు ఫ్యాన్. నేనే మీ కాళ్ళు మొక్కాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి నన్ను చూస్తున్నారు అండ్ నా అప్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ నా గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అండ్ నా మూడ్ స్వింగ్స్ అన్నీ మీకే తెలుసు. సో ఈ మధ్య చాలా చాలా ఒళ్ళు తగ్గాను. పొట్ట అంతా లాగేసింది, ఇప్పుడు లేదు పొట్ట. వెరీ ఫ్లాట్ టమ్మీ ఐ హ్యావ్. అఖండ 2 చూసారా? చూడలేదండి. మాకు చెన్నైలో తెలుగు ఫిలిమ్స్ కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి ఆ థియేటర్స్ అన్నీ. నేను తమిళ సినిమాలు కూడా ఏం చూడలేదు ఈ మధ్యకాలంలో. నేను సినిమాలు పెద్దగా చూడటం, ఎక్కువ నెట్ఫ్లిక్స్ వాటిలోనే ఎక్కువ చూస్తాను. సో నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ చూస్తాను. వై డోంట్ యూ ట్రై ఫర్ తెలుగు బిగ్ బాస్? మనల్ని అడగాలి కానీ మనం ఎందుకు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి? అండ్ ఆల్సో అంత అరెస్ట్ చేసి ఉంచితే నేను అస్సలు తట్టుకోలేను బాబోయ్. క్రికెట్ ఆడతారా? నాకెందుకు వేరేలాగా అర్థమవుతుంది. నేను ఆడను, నాకు తెలీదు. చూస్తాను కానీ. చెన్నైలో ఎక్కడ అండి? అలా పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు అడుగుతారా అండి ఎక్కడా అని? హాయ్, ఐఎమ్ కర్ణాటక మధు. ఓ హాయ్ కర్ణాటక మధు. Left hand tattoo, show him. To whom? So గుడ్ క్రిటిసిజం, బ్యాడ్ క్రిటిసిజం ఉంటుంది. సో గుడ్ క్రిటిసిజం వలన ఇప్పుడు చెప్తారు కదా, నువ్వు లావ్ అవుతున్నావురా కొంచెం తగ్గాలి అని అంటారు, అది గుడ్ క్రిటిసిజం. పందిలా తయారయ్యో, పందిలా తింటున్నట్టున్నావు, పనే ఉంది అనేది బ్యాడ్ క్రిటిసిజం. సో గుడ్ క్రిటిసిజం చేయండి అబ్బాయిలు, తప్పు లేదు, కానీ బ్యాడ్ క్రిటిసిజం జోలికి వెళ్ళకండి, ఓకేనా నాన్న? రోడ్ మీద అమ్మాయిల్ని అది గుడ్ క్రిటిసిజం చేయొద్దు. కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వండి కానీ ఏడిపించొద్దు. అడ్వాన్స్గా మీ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడూ ఒకటే చెప్తాను, మీ వయసులో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా మీ వయసుకు తగ్గట్టు ఆనందాలు అనుభవించండి, కానీ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టే అంత దరిద్రంగా మన మాట తీరు ఉండకూడదు, అంతే, ఓకేనా? అలాగే ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి అండ్ ఈ సోషల్ మీడియాని ఎక్కువ చూడకండి. కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోండి, తొందరగా డబ్బులు సంపాదించడం నేర్చుకోండి, ఇంట్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి, లేదా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు లేకపోతే కనుక సేవింగ్స్ చేసుకోండి, ఎలా అయినా డబ్బులు సంపాదించండి. తినేసి ఇంట్లో కూర్చోవాలి అనే బద్ధకస్తులకి అంటే నాకు నచ్చరు, అలా ఉండద్దు కూడా. ఎప్పుడు సేవింగ్స్ చేస్తూ ఉండండి,
అంతే. హ్యాపీ యానివర్సరీయా? యానివర్సరీ నాకేమి యానివర్సరీ? నువ్వు చాలా బాగుంటావు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గడ్డి ముక్కకు కోత తెలియునా బాలకుమరినే కానా, నీటి కొంగ నుంచి పమింగున తుంటరి సుమా, పైన పూచడిలోన కాసడి శనగ తోటలో మామ. Small request, please wish to our students Sri Chaitanya Co IPL Tirupati from their English teacher Vitat Shiva. విటాట్ శివ తరపున తిరుపతిలో ఉన్న శ్రీ చైతన్య కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ సార్కి, బాబోయ్ ఐ మిస్డ్ ఇట్ రాస్, మొత్తం రూన్ చేసేసినట్టున్నాను. తన శివ తరపు నుంచి బర్త్డే విషెస్. ఆమె కరెక్ట్? ప్లీజ్ రెండోసారి పెట్టవా? నేను మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ కరెక్ట్గా చెప్తాను. ఐ లవ్ యూ జయ, ఐ లవ్ యూ సో మచ్. ఒక అమ్మాయి ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ. నేను కావాలని అది వాడలేదు, నేను వేరే ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. అది దట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్. మీరు టుడే చాలా క్యూట్గా ఉన్నారు. నేను ఎప్పుడు క్యూట్గానే ఉంటాను. I love you, I love you, I love you. స్టాండప్ చేయవచ్చు కదండి. చేయను. నిద్రపోంటారా? ఇంకా ఈరోజు మీరు నిద్రపోయినట్టే. నా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో చూసారంటే నన్ను చచ్చిపోతారంతే. ఇంకా మీరు ఇలా పడుకోవాలని ట్రై చేస్తారు కానీ నిద్ర రాదు. ఇటు తిరిగి పడుకోవాలనుకుంటారు, నిద్ర రాదు. ఇలా బోర్లా కాదు, ఇలా వెళ్ళకిలా పడుకుంటారు, నిద్ర రాదు. బోర్లా పడుకుంటారు, రాదు. ఎలా పడుకున్నా నిద్ర రాదు. ఎందుకంటే నన్ను చూశారు కాబట్టి, నా వయ్యారాలు చూశారు కాబట్టి ఇంకా మీకు నిద్ర వచ్చినట్టే. దోశ అప్పడం వాడా, నువ్వేమన్నా టికెట్ కొనుక్కొని చూసినా వెంటనే నన్ను అటు తిరుగు ఇటు తిరుగు అని చెప్పడానికి కోడితే మళ్ళీ ముక్కు మీద ఒక్కటి ఇచ్చాను అనుకో, ముక్కు రామకీర్తన పాడుతుందేమో అనుకున్నావు. ప్లీజ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే నరేష్, ఇట్స్ ఓకే. పండగ బాబోయ్ చచ్చిపోయాం. ఈరోజు పడుకోవడం కష్టం. వేసాడు గణేష్. ఎందుకో ఏమో ఏమైంది చెప్పు. అలా సగంలో ఆపేస్తావేంటి? థ్యాంక్ యూ. హాయిగా పడుకుంటా నరేష్. పడుకోపో. అందరికీ వెళ్ళి నీ పని చూసుకో. నువ్వు చెప్పిన సలహా రియల్ యు ఆర్ గ్రేట్ సతీష్. థ్యాంక్ యూ సతీష్, మీరు ఆసమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ మధు. పొంగల్ సెలబ్రేషన్ ఇన్ ఏపీ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్?
Let me see. Embarrassing. What? బెల్లీ డ్యాన్స్ చేయొచ్చుగా, నేర్చుకున్నప్పుడు చేస్తా, ఇంకా నేను నేర్చుకోలేదు. నాకు మామూలు డ్యాన్సే రాదు, ఇంకా మళ్ళీ బెల్లీ డ్యాన్స్. అయ్యి బాబాయ్, బెల్లీతో కదా చేయాలి, వేరే ఏదో వేస్తుంది డ్యాన్స్. మానస, ఓ మనసా మనసా తుళ్ళి పడకే, అక్కడి వరకు మీరు అడిగారు కదా అని ఒక లైన్ మాత్రం హమ్ చేశాను. మీకు ఇంకా ఎవరికైనా నేను హమ్ చేయాలి అని నా వాయిస్లో, నా గొలకరాళ్ళ వాయిస్లో వినాలి అనుకుంటే కనుక, ధైర్యం ఉంటే కనుక ఆ ఒక్క లైన్ మాత్రం పెట్టండి. నాకు తెలిసిన పాట అయితే కనుక నేను పాడడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడ ఎవరెవరు నా గొలకరాళ్ళ వాయిస్కి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో చేతులు ఎత్తండి రా. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ మేడం. ఏంటి ట్రై? హాయ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఆర్మీ. Triya Ahmad. Hi. Hi, Army. Be safe. God bless you. Simple smile. Simple smile of mine. Simple look. And sexy look. Belly dance try chepa gulkarallu. Yes, I'm Ramesh. Your voice nice. Thank you, Ramesh. And Osse Ramulamma. Oh, jalaku. Ramulamma. లిరిక్స్ నాకు ప్రాపర్గా గుర్తు రావట్లేదు. వెళుతుంటే నువ్వు కడవ మీద కడవ పెట్టి వెళుతుంటేనమ్మా, ఓ వసే రాములమ్మ. యు ఆర్ గట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్, గుడ్ లుక్. కృష్ణ, హే కృష్ణ ముకుంద మురారి. ఓరి నాయనో, ఈ మధు ఇంకా ఆపు. రోజావే చిన్ని రోజావే, చాలరా, ఇంకా ఆపేంట్రా. ఓ నాయనో, నేనేదో ఒక చిన్న హమ్ చేసుకున్నందుకు ఏమిట్రా ఇదేమన్నా పాడుతా తీయగా అనుకున్నారా? నేను పాడుతా తీయగా కాదు, పాడుతా పారిపోయేట్టుగా. నా సాంగ్ వినండి ప్లీజ్. ఓకే, కంపల్సరీ. వామ్మో, ఆపండి అంట. మరి అట్లుంటుంది నాతోని. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. హాయ్ బెంగళూరు. హైదరాబాద్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పక్కన. तेरी सामने, तेरे सामने समझ में नहीं आया. ఈరోజు మేకప్లో ఏదో తేడా ఉంది. అవును, ఏం తేడా ఉందంటే నేను పౌడర్ రాసుకోలేదు, జిడ్డుగా కనిపిస్తుంది కదా. ఒకవేళ ముక్కు దురదొస్తుందంటే జలుబు చేస్తుందా? అన్నీ
అన్ని స్టూపిడ్ డౌట్లు వస్తాయి నాకు. నేను చిన్ని పాపను కదా అనుకని చిన్ని చిన్ని డౌట్లు వస్తాయి నాకు. నేను బుజ్జి పాప, నేను కుట్టి పాప, నేను అల్లే పాప. మీకు విలేజ్ అంటే ఇష్టమా? చాలా 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 ఇష్టం విలేజ్ అంటే. యూజ్ రాహులమ్మ సాంగ్. రాహులమ్మ కాదు, రాములమ్మ. ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇచ్చాపురం. హాయ్ ఇచ్చాపురం తారకేష్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏలూరు సత్యనారాయణ. హాయ్ ఏలూరు. క్యా ఖబర్ క్యా. ఓకే, ఐ లవ్ యూ టూ. నీతూ పుట్టి పాప కాదు నీది, తన్ను తాను నిన్ను. जी मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, बट ये नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है. आई एम फ्रॉम कोवूर. आकेला लोकेश. हाय कोवूर. అన్ని బొమ్మలే. నేనేమైనా చిన్నపిల్లనా? ఇలా బుజ్జి బుజ్జి బొమ్మలు, లవ్ బొమ్మలు ఇలా పెడుతున్నారు, అలా పెడుతున్నారు. అబ్బా ఇంకోసారి లెగవచ్చు కదా, పోయా. సరే నేను ఇంకో లెగవటం కాదు కానీ నేను లేచి వెళ్ళి కొంచెం కింద మీద పడి అలా ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకోవాలి నేను. సరేనా? బాయ్, టాటా, సీ యూ. వెళ్ళిపోతున్నా, మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామో. నేను వదిలేసి వెళ్ళాలంటే నా మనసు రావట్లేదురా, కానీ వెళ్ళాలి, తప్పదు. వెళ్ళిపోతున్నానులే. నువ్వు కూడా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకో పో. ఇంకేముంది, ఇంకా పడుకో, అంతే కదా. నువ్వు మీ ఇంట్లో పడుకో, నేను మా ఇంట్లో పడుకుంటాను. ఐ మిస్ యూ. నిన్ను ఎంత మిస్ చేస్తున్నానో తెలుసు. క్యూట్ బుజ్జి పప్పి, తీసుకో. ఐ మిస్ యూ, ఐ మిస్ యూ. ఎంత లవ్ చేస్తున్నానో తెలుసా? చాలా, ఎంత లవ్ చేస్తున్నాను. అయినా నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు. పో, దుబాయ్ మింగే. బాయ్. మీ వెయిట్ ఎంత మేడం? నేను చెప్పను. నేను నా వెయిట్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. నేను ఇంకా కొంచెం నేను అనుకున్న వెయిట్కి ఇంకా రాలేదు. ఓకేరా, బాయ్, వెళ్ళొస్తాను. జాగ్రత్తగా తిను, జాగ్రత్తగా పడుకో, రెస్ట్ తీసుకో, ఎక్కువ సోషల్ మీడియా చూడుకో. నేను నా ఫోటోలు పెట్టినప్పుడల్లా లైక్ చేయి మర్చిపోకుండా. కామెంట్ కూడా చేస్తూ ఉండు అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే నేను మిస్ చేస్తాను కదా. అప్పుడప్పుడు మెసేజ్ కూడా చెయ్యి నాకు. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామో అందుకని టచ్లో ఉండు మరి. వెళ్ళానా మరి? బాయ్, సీ యూ. టాటా బిర్లా అంబానీ. నెక్స్ట్ లైవ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నేను మిస్ చేస్తున్నాను. నేను ఎంత మిస్ చేస్తున్నానో నీకేం తెలుసు? అప్పుడప్పుడు నువ్వు నన్ను మిస్ అవ్వకోకుండా రీల్స్ పెడతానులే, చూసుకో, సరేనా? వెళ్ళొస్తాను. బాయ్, మిస్ యూ.